اسلام آباد کی سڑکوں پر رات گئے سیاسی سرگرمیاں، مولانا فضل الرحمان اور بلال بھٹو کی وزیر اعظم سے طویل ملاقات، جے یو آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترمیم پر اہم مشاورت، تینوں جماعتوں کی قانونی ٹیم بھی شریک، مسودے کا جائزہ لیا، سینیٹر کامران مرتضیٰ کا حکومتی مسودے میں کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار، ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اپوزیشن ارکان کو ہراساں کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ فلسطین میں ایک اور بڑی شہادت، حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار شہید۔ پنجاب میں طلبہ کا احتجاج، بدامنی کا خدشہ، صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند، دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد، لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ امتحانات ملتوی۔ فلسطین کی سب سے بڑی مزاحمتی تنظیم حماس میں ایک اور بڑی شہادت، غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں حماس کے نئے سربراہ شہید، یحییٰ سنوار جنگ کے محاذ پر 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار کو طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کا اعلان مسجد جنن سے کیا گیا، غزہ کی فضا پھر سوگوار۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک، اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یحییٰ سنوار 1962 میں غزہ پٹی کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے۔ 1988 میں اسرائیل نے گرفتار کیا، متعدد قتل کے الزامات میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یحییٰ سنوار نے 22 سال اسرائیل کی جیلوں میں گزارے۔ انہیں 2011 میں ایک اسرائیلی فوجی گلاد اشرف کے بدلے میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی خون ریزی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید، 140 سے زائد زخمی، شہادتوں کی مجموعی تعداد 42,438 ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت کا خدشہ بڑھ گیا، امدادی سامان مظلوموں تک نہ پہنچ سکا، لاکھوں لوگ جنگ زدہ علاقوں میں امداد کے منتظر۔ لبنان میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 روز میں مزید 27 افراد شہید، 185 زخمی۔ صہیونی فوج نے وہیں کے حضرت یعقوب کے بیٹے بنیامین کے مزار پر بھی بم برسا دیے۔ حزب اللہ نے القدس میں 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 50 زخمی۔ دوسرا مرکاوا ٹینک بھی تباہ۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحدی علاقوں اودیسا، ایتال شاب اور رامہ میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی اور برطانوی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور سعدہ شہر پر فضائی حملہ کر ڈالا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی فوج نے حملوں میں یمنی فوج کی زیر زمین قائم سرنگوں میں بارودی ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ غزہ کے قصائی نتن یاہو نے ایران پر حملوں کے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ امریکی الیکشن سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مخصوص اہداف کیا ہیں، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جو بائیڈن کہتے ہیں حماس سربراہ یحییٰ سنوار کی موت کے بعد امن کے قیام کا موقع ہے، اسے غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسرائیل غزہ میں جنگ کے خاتمے کی طرف پیش رفت کرے۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک کا سفر، مسلم لیگ نون پھر پیچھے رہ گئی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میدان میں آ گئی، آئینی بینچ بنانے پر اتفاق کر لیا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں، جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے، اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ پھر آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ، بال تحریک انصاف کے کورٹ میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ آئینی ترمیم پر مشاورت، بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، حکومت اجازت دے، آئینی ترمیم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر حامی نہیں بھر سکتے۔ تحریک انصاف کے وفد نے مولانا کے سامنے شرائط رکھ دی۔
आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और JUI में बाज़ नुकात पर ताहाल इख्तलाफात बरकरार। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा तरमीम में जजेस पैनल आर्टिकल 8 और 243 पर मामलात अटके हुए हैं। आईनी बेंच पर इत्तेफाक होने के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। ज़राए JUI का कहना है कि जजेस पैनल का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी के बाद होना चाहिए। पार्टी का ड्राफ्ट मिल चुका है, हमें JUI का ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट मेरे ख्याल में आज दिन तक अगर कैबिनेट में भी आया होगा तो कैबिनेट के अराकीन ने भी उसको शायद देखो। अब समझ में ये नहीं आ रही हमें कि हमेशा तरामीम हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होता है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आईनी तरमीम लाना हुकूमत का हक है। अभी तक इन्हें पीपल्स पार्टी और JUI का मुसविदा मिल गया, हुकूमत का मुसविदा अभी तक इन्हें नहीं दिया गया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए BNP सरबराह का कहना था कि पहले तो ये देखा जाए आईनी तरमीम ला कौन रहा है, हुकूमत, अपोजिशन या तीसरी कुव्वत। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती इब्तिदाई मुसवदे की कॉपी भी मंजर आम पर। हुकूमत के इब्तिदाई मुसवदे में आर्टिकल 63A समेत आर्टिकल 191 में तरमीम की तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़ भी हुकूमती मुसवदे में शामिल। आईनी डिवीजन के जजों के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 25 अक्टूबर को अपने वक्त पर रिटायरमेंट का इंदिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हामिद खान से उनकी दरख्वास्त से मुताल्लिक इस्तफसार किया। कहा कि आपकी दूसरी दरख्वास्त का क्या बना? वो वाली दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरख्वास्त मेरे बाद लगेगी। अदालत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आईनी तरमीम की बात पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर आ गई। लाहौर में सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में आईनी तरमीम के हक में बाहर निकल आए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आईनी तरमीम के हक में मुजाहिरा। सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अबू बकर कासमी ने कहा, सस्ता इंसाफ हर अमीर और गरीब का हक है। भारतीय वज़ीर आज़म अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। माजी बहुत तल्ख रहा, आगे देखें। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की पेश करदा करारदाद में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद। ऐवान SCO के अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमत के अज़्म को सराहता है। SCO सरबराही इजलास से पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उभरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तवानाई के शोबे रियासती मिल्कियती इदारों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही हैं। का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मनगढ़ंत खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। तालिबा रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम बनी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक ने कहा, किसी के पास कोई सबूत है तो हमारे पास लेकर आए। एक मुलजिम को पकड़ा है जिसने तलबा को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की।
पंजाब भर के सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर में आज की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सानह कारसाज को 17 साल मुकम्मल। सानह में 170 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी जलसा हैदराबाद हिटरी बाईपास पर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिले हैदराबाद पहुंचना शुरू। जियाले जमहूरियत के लिए जान का नजराना देने वाले कारकुनों को खराज अकीदत पेश करेंगे। सरगोदा में चक 19 जनूबी पहाड़ियां वाली मिसाली गांव, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई खूबसूरत, पुख्ता सड़कें, साफ सुथरी गलियां। रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत गांव को जदीद और खूबसूरत मॉडल गांव बना दिया। रोशनी का मुनासिब इंतजाम, बच्चों के लिए झूले और खूबसूरत मस्जिद मौजूद। फतह किसकी, आज होगा आर या पार। इंग्लिश टीम को 261 रन, पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 221 रन पर ढेर हुई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया।